الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة المائدة: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الآية، فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا
إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قد يمثل ባለፉት አያቶች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቀድሞ መጽሐፍ ባለቤቶች ይሁዶችም ሆኑ ክርስቲያኖች እንዲሁም ደግሞ ተረኛ ሆነው የመጡት ሙስሊሞች እያንዳንዳቸው ታዋቂ የሆነ መጽሐፍ ስለተወረደላቸው በየተራቸው ጌታ ባወረደላቸው መመሪያ መዳኘትና መተዳደር እንዳለባቸው ደጋግሞ ገልጾ ነበር። ያንን ማድረግ እየቻለ የአላህን መመሪያና ሥርዓተ መለኮት ትቶ በሰው ሰራሽ ደንብና ህግ የሚመራና የሚተዳደር ሰው ካለ ወይም የሚያስተዳድር ባለስልጣን فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون በሚል ሶስት የተለያዩ የስሞች ሰጥቶታል ማለት ነው። እና አንድ ሰው ጌታው የፈጠረው ጌታ በሰጠው መመሪያ መመራት ትቶ የሱ ቢጤ ደካማ ፍጡር ባዘጋጀው ነገር እሱ ይበጀኛልና ይሻለኛል ብሎ ከመረጠ ከአላህ ይልቁንስ ጥላቶች ይሻሉኛል እንደማለት ነው። በመሆኑም አላህ በዚህ ጉዳይ ጠጣር የሆነ ዛቻ ነው የደረደረው ማለት ነው። ይሲባል ግን አንድ ሰው ያንን ከአላህ ፍቃድ ውጭ የሆነን መመሪያ እንደ መመሪያ አድርጎ ህዝቦችን ከገዛና በዛ ታስተዳደረ ስሙ ሙስሊም እንኳን ቢባል ካፊር እንደሚሆን ወይም ፋሲቅና ዛሊም እንደሚባል ሲገልጥ ያን ነገር ህጋዊ ነው ይፈቀዳል ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ ከአላህ ካወረደው ጋር ተመጣጣኝ ነው በፈልግ በዚህ መራለሁኝ በሚል ስሜት ወይም ደግሞ ዛሬ እንደሚታየው ይሻላል ዘመናዊ ህግ ነው የሚሻለው ከሸሪዓ ህግ ይልቁንስ የሚል አቋም ኑሯቸው ከሆነ በዚህ መልክ የመሩት በኢጅማዕ ሙስሊሚን ካፊር ይሆናሉ ማለት የዚህ አይነት አመራር የሚሰጡ ሰዎች። ግን አንዳንዶች ሳያውቁ ምናልባት ባለማወቅ አንዳንድ በህገ መንግስት ደረጃ አጠቃላይ መመሪያ ሳይሆን የተወሰነ ቀድያ ለምሳሌ ዳኛ ሆነ ተሰይመህ አንተ አንድ ፋይል በሚመጣልህ ጊዜ በዛ ጉዳይ ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን እንደሚል ሳታቅ ዝም ብለህ በቀላሉ አንተ የመሰለህን ነገር ከሰጠህ ያን ነገር ለምንድነው እንደዚህ ብለህ የወሰንከው ሲባል እኔ ያው ይሄ ነው ሐቁ ብዬ አምኜበት ነው ከዚህ የተሻለ ነገር መኖሩን ስለማላቅ ነው የሚል ከሆነ እስካላወቀ ድረስ በአንድ ነጥብ ስለሆነ በቀጥታ ካፈራ አይባልም። ካወቀ በኋላ ቢያደርግ ግን በአንድ ጥያቄ ራሱ ሊከፍር ይችላል ማለት ነው። እና ስለዚህ እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ያለው ሁኔታ ምን ያህል እንደሆነ ካፊር ናቸው የተባሉት ወይም ቀደምት መጽሐፍ ባለቤት ነን የሚሉት ለይቶላቸዋል እነሱ ውስጥ ክርክር የለም። ግን ሙስሊም ነኝ የሚል በአሁኑ ጊዜ ብዙ ደውላ አለ። ግን የሚመሩትና የሚያስተዳድሩት ከአላህ ፍቃድ ውጭ በሆነ ነገር ነው ማለት ነው። እንደዚህ ያሉ ለምንድነው የጌታቸውን መመሪያ ገቢራዊ የማታደርጉት ሲባሉ ይህን የጠየቁትን ሰዎች እንደ ወንጀለኛ አድርገው ከለየላቸው ጥላቶች ጋር በመተባበር እስላምን በስም ብቻ ይበቃናል የሚሉ ብዙዎች ናቸው ማለት ነው። አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala እኔ ባወረድኩት መመሪያ ህዝቦችን ምሩና አስተዳድሩ ይሄንን ማታደርጉ ከሆናችሁ ከሃዲዎች ናችሁ ዛሊሞች ግፈኞችና በደለኞች አመፀኞች ናችሁ እያለ በማስጠንቀቅ ላይ ነው ያለው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄን ማወቅ አለብን እነዚህ እንግዲህ ተጠያቂዎቹ ባለስልጣናት ብቻ አይደሉም ህዝቦችም ተጠያቂ ይሆናሉ ምክንያቱም ባለስልጣናት የሚወጣው ከህዝብ አብራክ ነው እነዚህ ባለስልጣናት ስርዓት ማስያዝ አለበት ሙስሊም የሆነው ህብረተሰብ እኛ አማኞች ነን በእምነታችን በሃይማኖታችን ምሩን አስተዳድሩን እንቢ ካላችሁ ግን ቦታውን ልቀቁ ብለው ተጽዕኖ ማድረግ መቻል አለባቸው ይሄንን ሳያደርጉ ዝም ብለው እነሱ እንደፈለጉ እንደበግ ሲነዷቸው የሚነዱ ህዝቦች ካሉ ህዝቦችም ራሳቸው በዚሁ ስም ውስጥ ይጠቃለላሉ ለምን ተባባሪ ሆነዋልና ማለት ነው እና ፍርዓውን ቅሷ ሲናገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቢሞች ውስጥ ምን ይላል فاستخف قومه فاطاعوه ይላል ፍርዓውን ያው የለየለት ባለየ ነበር አነ ረብኩም አልአላ የበላይኛ የመጨረሻው ጌታችሁ እኔ ነኝ ማዓሊምቱ ለኩም ምን ኢላህ ከኔ በስተቀር ከቶ አምላክ አላውቅላችሁም እያለ ያናፋ ነበር ያን በሚልበት ጊዜ አንድ ሰው ተቂላህ የሚለው ሰው ጠፋ ማለት ነው ሙሳ ከመምጣታቸው በፊት ማለት ነው እና ሁሉም ሰው ዝም ብሎ እሱ የፈለገውን ይናገራል ህዝቡ ያጨበጭባል ያኔ የበለጠ እየባለገ ሄደና ከኔ በላይ ማን አለ እስከማለት ደረሰ ማለት ነው ያንን ጉዳይ ሲገልጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ሲወነጅለው ህዝቦችንም አብሮ ነው የወቀሰው እና فاستخف قومه ህዝቦችን አዋከባቸው እንደፈለገ ነዳቸው አጭበረበራቸው فاطاعوه ይላል እሱ እንደፈለገ ሲነዳቸው እነሱ ደግሞ አሚን ብለው ታዘዙ ተገዙለት እና ተሳስተሃል ጥፋት ላይ ተጥለናለህ ተዋንተ ሰውዬ የሚል አገር ሽማግሌ ጠፍቶ ሁሉም የሱ አጃቢና አጨብጫቢ ሆኖ አብሮ ይጨፍር ነበር አለ እና انهم كانوا قوما فاسقين አለ እነዛ ህዝቦች ባለጌዎች ናቸው ለራሳቸውም ከአላህ ፍቃድ ያፈነገጡ ስለነበሩ መሪው ብቻ ሳይሆን ዛብ የለቀቀው ተመሪዎቹም አብረው ወንጀለኞች በመሆናቸው فلما اسفونا انتقمنا منهم ይላል فلما اغضبونا በዚህ በወንጀላቸው በመተባበርና በመረባረብ እሱ በስተት በመምራት እነሱ በማጀብና በማጨብጨብ ሲተባበሩ አስቀየሙንና አሰፉና ፈንተቀምና منهم ተበቀልናቸው فاغرقناهم اجمعين ሁላቸውንም ማዕበል ሲሳይ ያደረግናቸው ይላል ስለዚህ አሁን ያለው ሁኔታ ይህ ነው ማለት ነው መሪ ተብየዎቹ እኛ ያላችሁን ያው ተጥላቶቻቸው የሚያመጡትን ሊጭኑብን ሲሞክሩ ለምን የሚል ሰው እየጠፋ ነው እንዳውም በተቃራኒው ያ ነገር ቅዱስ ሆኖ በሱ ዙሪያ ነው እየተዘመረ ያለው ማለት ነው ስለ አላህ ዲን የሚያነሱና የሚያወሱ ካሉ እነዛ በመብራት እየተፈለጉ በተባበረ ክንድ እየተደቆሱ ነው ያሉት ይሄ ነገር ግን ዱንያ ናት ሁሉም ሰው ያልፋል ፈለገውን የሰራውን ይስራ ያወራውን ያውራ ነገ ሁላችንም ይችን ምድር ትተን እንሄዳለን አላህ ፊት ግን መልስ የለንም ማለት ነው በዚህ ነገር የሚተባበሩም ዝም ያሉም እንኳን ምን ያገበኛል የሚሉት ራሱ የግል መብቱ ቢነካ ቤቱ ቢወሰድበት መኪናው ቢወሰድበት ቢሻው ግደለም የሚል ሰው የለም ባላቅሙ ይፍጨረጨራል ግን የአላህ ዲን እንደዚህ እየተረገጠ ዝም የሚሉ ሰዎች ተባባሪ ናቸው ራሳቸው አሳኪቱ አለል ባጢል ሸይጣኑን አኽራስ ይባላል ባጢል ነገር ያየ ሳይቃወም ዝም የሚል ሰው ዱዳ ሰይጣን ነው ያው ሰይጣንነቱ ላይ ተካፍሏል ባይሆን መናገር አልቻለም እንጂ ማለት ነው ድጋፍ ሰጫው ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ በጣም አደገኛ ስለሆነ ነው አንዳንድ ዑለሞች አላህ ፊት ምን መልስ ይኖረናል የሆነው ይሁን በህይወታችን ላይ የመጣው ይምጣ እያሉ እየተናገሩ ስቃይ መከራ የሚበሉት በያገሩ እነዚህ አያቶች ረፍት ስለሚያሳጧቸው ነው ማለት ነው ኢማን የሌለው ሰው ግን ብቻ ልኑር ግደለም እንደፈለገ እኔ ምን አገባኝ እያለ እንትን ይላል ነገ ግን ጀሃነም ይጠብቀናል በዚህ ነገር ስለዚህ ቢያንስ ቁጥብነት ሊኖረን ይገባል አፉን ከፍቶ ዝም ብሎ ደረቱን ነፍቶ ለባጢል አጃቢና ጨብጫቢ መሆን የለበትም ተሐፉዝ አቀል ሸይ ብንፈራና እንትን ብንል እንኳን መጋፈጥ እንኳን ማንችል ከሆነ መቆጠብ አለብን ወንጀለኞች ወንጀል በሚሰሩ ጊዜ በውስጣችን አኩርፈን እንኳን መቆጠብ ማሳየት አቀል ሸይ ነው ኢማን ያለው ሰው እና በሌላ ሐዲስ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዳሉት መራሙ ከረም ለቀይሩ ቢዲ ፈኢለም يستطيع بقلبه وإلم يستطيع بلسان ብለው ያስቀመጡ ከዛ በኋላ መጀመሪያ አንድ ሰው የሚችል ከሆነ በሚችለው አቅም ይቃወማል በቃሉ ሊቃወም ይችላል በጽሁፍ ሊቃወም ይችላል እንደገና የጉልበት ሀብት ታለው በገንዘቡ ሊቃወም ይችላል ያ ሁሉ ካቃተሳ ቢያንስ በቀልቡ ጥላቻ ሊኖረው ይገባል ግን ሽንጣቸውን ገትረው ከነሱ ጋር አቁመው የሚከራከሩት
በዚህ ተቃራኒ ናቸው ማለት ነው። በሰይጣን መንገድ መሄድ ያለብን ወደዚህ ማተባበሩ የሆናችሁ ሰላማዊ አይደላችሁም እያሉ ሙስሊሞችን የሚያስረግጡት እነዚህ የነዛ ተባባሪዎች መሆናቸውን ወደፊት በሚመጡት አያቶች በግልጽ ያስቀምጣል ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን እንግዲህ በዚህ መልክ ያወረደውና እኛ ጋር እንዲኖር ያደረገው ምስክር ነው። ይሄ ቁርአን አልቁርአኑ ሁጀቱን ለከ አው ዐለይከ አሉ ረሱል ሚላንተ ጠበቃህ ነው። በተመገባ ሰርተህበት ከሆነ ነገ የውመል ቂያማ የኔ ደንበኛ ነው እና እኔን የቀራ በኔ የሰራ ልትቀጣብኝ አይገባም ብሎ አላህ ፊት ጥብቅና ይቆምልሃል። በተቃራኒው ደግሞ አስደፈረው አስረግጠው ከሆነ ደግሞ ሁጀቱን ዐለይክ ማጅራትህን ጎትቶ ወደ ጀሃነም ይወረውራል። يدفعك الى جهنم ይሄ ስሙ ብቻ ነው እንጂ በኔ ሲቀልድ የቆየ ነውና እናፋረደዋለሁ ይላል ቁርአን ማለት ነው። ይሄ ነገር እንደሚመጣብን አውቀን ጠንቀቅ ማለት አለብን። ቢያንስ ቁጥም መሆን አለብን። ዲደል እስላም በእስላም ተጻራሪ የሆነ ነገር በሐሳብም በቃልም በተግባርም መተባበር የለብንም ማለት ነው። መቃወም ያልቻለ ሰው ትብብሩን እንኳን መቆጠብ የመጨረሻ ዝቅተኛ ነው። من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان يا الله شر ሲረገጥ ምን ቢሻው ግደለም ብሎ ሊያልፍ አይገባው ማለት ነው። እና ይሄንን እንግዲህ በእኛ ብቻ ሳይሆን ባለፉት የተውራት ሰውነን የሚሉትም ይሄ ተጥሎባቸዋል። የእንጂል ሰውነን የሚሉትም እንደዛው እነሱ የሰሩትን ሰርተው አልፈዋል። ያው እኛን አሁን ተረኞቹ ማለት ነው። ይሄንን እንግዲህ ኃላፊነት ለመወጣት ያልሞከረ ሁሉ እያንዳንዱ ተጠያቂ መሆኑን ሊያውቅ ይገባል ነው። በመሆኑም ወአን ይحكم بينهم بما انزل الله አለ አንተም በተራህ የቀድሞ ህዝቦች በኪታባቸው መመራትና መምራት እንዳለባቸው እንደነገርናችሁ ሁሉ አንተም ደግሞ በተራህ ለኡመቶች احكم بينهم بما انزل الله አላህ ጌታ ባወረደልህ መመሪያ ፍረዳቸውና ዳኛቸው። እስላም ተመጣ በኋላ ማንም ሰው በሰው ሰራሽ ህግና ደንብ ሊመራ አይፈቀድለትም። አንተ ኃላፊነቱ ተሰጥቷልና ጌታ ባወረደልህ መመሪያ በኪታቢላህ ወሱነቲ ረሱልላህ ፍረዳቸውና ምራቸው ያ መሐመድ ይላል። ወላ ተተቢዕ አህዋአሁም እና ይሄ መለኮታዊ መመሪያ ከደረሰ በኋላ ጸረ እስላም የሆኑ ኃይሎች የሚያቀርቡልህን ፍላጎትና ዝንባሌ እንዳትቀበልና እንዳትከተል እና በህዝብ ድምጽ እየተባለ አህለል ባጢል ተሰብስቦ ቢያናፋ ልትቀበለው አይገባም። እኔ ጌታ የተዋጣ ማንንም የማይበድል ፍትሃዊ የሆነ መመሪያ ሰጥቻለሁኝ። በዚህ መመሪያ ቀጥ ብለው ሰዎች እንዲመሩ አንተ ኃላፊነት ተጥሎብሃል። ሰዎች ግን በአንተ ላይ ተጽዕኖ ሊያደርጉና ለህዝብ የሚበጅና የሚመቸውን ራሱ ህዝብ ይምረጥና ያርቅቅና ያድርቅ በሚል ፈሊጥ የተለያየ ሐሳቦች ቢያመጡልህ የግል ዝንባሌና ስሜታቸው ነውና ባንተ ላይ ሊጭኑ የሚሞክሩት እንደዛ አይነቶቹን እንዳትቀበላቸው እንዳትከተላቸው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ በእስላም ጉዳዮች የሚወሰኑት በድምጽ ብዛት አይደለም። በዲን ጉዳይ ከሆነ በተለይ ማለት ነው በድምጽ ብዛት ሳይሆን በአላህ ፍቃድ ነው። خالق السماوات والارض ሁላችንም የፈጠረን ለሰው ልጆች ደግሞ የሚበጅና የሚጠቅም መመሪያ ያስቀመጠ እሱ እስከሆነ ድረስ የፈለገውን ያህልኛ ብንበዛ የሱን ያህል አዋቂ ልንሆን አንችልም። የሱን ያህል ደግሞ ለህዝብ የሚጠቅመውን አዋቂ ልንሆን አንችልም። የሱን ያህል ሩህሩህ ልንሆንም አንችልም። ስለዚህ እሱ አላ ያዕለሙ ማን خلق واللطيف الخبير እንዳለው የፈጠረውን ፍጡር ስሜትና ፍላጎት አያውቅምን? እሱ የሁሉ ነገር አዋቂ ሆኖ ያለ ከኔ በላይ ማን አውቆላችሁ ማን አዝኖላችሁ ማን ነው የሚበጃችሁ ሊነግራና ሊደነግግላችሁ የሚችለው እያለ ነውና ወላ ተተቢዕ አህዋአሁም የቀደምት መጽሐፍ ባለቤቶች ራሳቸው ያው ከመስመር ወጥተው ስለሄዱ አሁንም በአለቃነት ከጀርባ እኛ ሰልጥነናልና ቀድመናል እንደኛው ተዲናችሁ ውጡ እያሉ ይጎተጉቷቸዋልና ይመክሯቸዋል። እንዲሁም ደግሞ የእናንተው አብራክ ተወላጅ ነን የሚሉት የነዛው ውችላ በመሆን ከነሱ ጋራ ይዘምራሉና የነዛን ሁሉ ዝንባሌና ፍላጎት እንዳትቀበል እንዳትከተል ይላል። ወህዘርሁም እንዳውም ተጠንቀቃቸው። እነዚህ አዕዳኡላህ ወአዕዳኡ ረሱሊ ናቸውና በተለያየ መልክ በስልጣኔ ቋንቋ ቢናገሩም እንኳን ደባና ሴራ ነውና የሚያስተናግዱት ዲደል እስላም እነሱን ተጠንቀቃቸው ይላል። አንየፍቲኑከ አን ባዕድ ማ አንዘለላሁ ኢለይክ ጌታ ወደ አንተ ካወረደልህ መመሪያ ከከፊሉ እንኳን እንዲያንሸራትቱህና እንዲያሳስቱህ ተጠንቀቅ ይላል። ሙሉ በሙሉ ሸሪዓን ሰርዘህ
በዘመናዊ ህገ መንግስት የሚለውን መቼም እንደማትቀበል የታወቀ ነው ግን 1 ነጥብ 2 ነጥብ እንኳን እንዳይሰርቁህ ተጠንቀቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አሁን ግን 100% ነው በእነሱ አህዋም እንሄደው ያለ ነው ማለት ነው አንባዲ ማ አንዘለላሁ ኢለይክ ስለዚህ አንድ ሰው የእስላምን ድንጋጌና ደንቦች ታወቀ በኋላ 90% በሸሪዓ ህግ እንደገና 1% ደግሞ ዘመናዊ ፈረንሳይ የንትና ህግ ይጨመርበት ቢባል ያችን እንኳን እንዳትቀበል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን ጎደሎ አይደለም አልየውማ አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ወአትመምቱ አለይኩም ኒዕመቲ ብሏልና አላህ የተሟላ ነገር ነው የሰጠኋችሁ የኔ ዲን አንድም ነገር የጎደለው እንከን ስለሌለው እንኳን የጥላቶችን የወገኖችን የወዳጆችን እንኳን ሐሳብ አይጨምርም ነው የሚለው ማለት ነው ስለዚህ አንባዲ ማ አንዘለላሁ ኢለይክ አላህ ካወረደልህ መመሪያ አንዷን ከፊሏን እንኳን እንዲያዘናጉህና በዛች እንዲያሳስቱ ተጠንቀቅ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈኢን ተወለው እነሱ ግን ይሄንን የጌታን እንግዲህ መመሪያና ትእዛዝ ተመቀበል ወደ ኋላ ቢያፈገፍጉ ፈዕለም ያነ እወቅ አነማ ይሪዱላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእነዚህ ሰዎች የሚሻው አንዩሲበሁም ቢባዕድ ذنوبهم በከፊሉ ወንጀላቸው ሊፋረዳቸው ቅጣቱን ሊሰጣቸው እንዳሰባቸው እወቅ ይላል ማለት እዙ በዱንያ ማለት ነው የኔን ህግ ገሸሽ አርገው ትተው በሌላ ሰው ሰራሽና ወፋራሽ በሆኑ ደንብና ህጎች እንሄዳለን የሚሉ ካሉ እነዚህ ሰዎች አላህ የተጣላቸው ናቸው በዛ ሳቢያ በዙ በዱንያ በህይወት ይያሉ በከፊል ወንጀላቸው ሊበቀላቸው እንዳሰበ እወቅ ይላል ሌላው ከፊል ግን በዘላቂው ዓለም በጀሃነም ተቀምጦላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ የአላህ ሸርዕ ተገልሎ በሰው ሰራሽ ህግና ደንብ እንመራለን የሚሉ ሰዎች በአለም ላይ ጥፋትን ነው የሚጋብዙት ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለምን አላህን ተው እሱን እርሳው የሸሪዓ የሚባል ስንት የጨለማው ክፍለ ዘመን መመሪያ እንደገናኛ በ21ኛው ክፍለ ዘመን ያለን ሰዎች ወደ ኋላ ይዘው ሊመለሱ ይፈልጋሉ የሚሉ ሰዎች በዚህ አባባልና አስተሳሰባቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚሁ ዱንያ ላይ ዲባቅ ሊመታቸው እንዳሰበ እወቅና ተጠንቀቅ ይላል ማለት ነው ባዲ ሲል በሁሉም ወንጀላቸው አይቀጣቸውም ለማለት አይደለም ዋና የወንጀል መቀጫ ሂሳብ የሚከፈተው አኺራ አዛኛው ቋሚው ዓለም ላይ ነው ግን እንዲህ አይነት የኔን ህግ በሙሉ ተምድር ላይ አጥፍቶ የነሱን እንተፈንቶ ለመተካት የሚሞክሩ ሰዎች አኺራ ለብየ ዝም ብያልጠብቃቸውም እዚሁ ዱንያ ላይ አንድ ማአት እንደማወርድባቸው ይጠብቁ በማለት ይዝታል ማለት ነው ወኢነ ከሲረ ሚን الناس ለፋሲቁን ከሰዎች አብዛኛዎቹ ከአላህ ፍቃድ ያፈነገጡ ናቸው ስለዚህ የሰዎች ሐሳብ ምንም ያህል ቢተባበርና ቢረባረብ የኔን ህግና ደንብ ሊተካ አይችልምና በድምጽ ብዛት ለሰው ልጆች የሚበጅ ነገር ሊመጣ አይችልም እንግዳውስ ለእናንተ የሚበጃችሁ ለሁላችሁም ጌታችሁ ያስቀመጠላችሁ ህግና መመሪያ ነውና እነዚህ ብዙሃኖች ተሰብስበውና ተጠራርተው የሰይጣን ሰራዊቶች እናንተን ከጭብጥና ከፈሩ እንዳያፈናቅሏችሁ መጠንቀቅ አለባችሁ ሲል ያስጠነቅቃል ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ ግን ይህ አይነት መለኮታዊ ማስጠንቀቂያ ጆሮ ዳባ የተባለ ይመስላል አብዛኛዎቹ በተቃራኒው ነው እያሰቡ ያሉት ማለት ነው እና ስለዚህ እያንዳንዱ በተለይ እኛ ምስኪኖቹ እነሱ በስልጣኑ በሀብቱ በግዚያዊ ኑሮ ተንበሻብሸው ጥጋ ወጥሯቸው ነው በጌታ ላይ ያመጹት እኛ ምስኪኖቹ ግን ምንልሰው ምንቀምሰው የሌለን ሁለት ሀገር ኪሳራ ነው የሚጠብቀን እዚህም የነሱ ያገልጋዮች እነሱ ጫማዎች ነን እዛም ደግሞ እነሱን ተከትለን ጀሃነም እንዳንወርድ ቢያንስ ከዲናችን ፍቃድ ውጭ የሆነ መመሪያ ለኛ አይበጀንም የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ እንኳን ልናምንበትና በዚህ ራሳችንን ልናሳምን ይገባናል ማለት ነው እና ሰዎች ግን ባለማወቅ በቀጥታ እነሱ የሚዘምሩት ነገር ሐቅ መስሏቸው እንደገና ፖለቲካ ውስጥ ምን አገባን የሚል ፈሊጥ አለ ይሄ ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ የሚታለፍ ነገር አይደለም በአላህ ዘንድ ያስጠይቀናል እነሱ ለጊዜውም ቢሆን በዱንያቸው ተጠቅመው ተደስተው ይሄዳሉ ቅጣትም ቢመጣ ምንም አይደለም በጥፋታቸው ነው እኛ ግን ከሁለት ያጣጎመን ነው የምንሆነው ማለት ነው ከነሱ ስልጣን ከነሱ ሀብት ከነሱ ደስታ ምንም ድርሻ የለንም እየማቀቅን ነው የምንኖረው ነገ ደግሞ ጀሃነም አስከትለው ነው የሚሄዱት ለምን አንተ ያጨበጨብክ እየዘፈንክ ስታጅበው አልነበረ ስደግፈው አልነበረ እኔን ዲን ጥለህ እንደገና የሱን ባጢል ስትል አልነበረ ተብለን እኛም አብረን እንደምንነዳ ነውና የሚያሳየው
እነዚህን ሁኔታዎች አላህ ደጋግሞ በተለያየ አገላለጥ አስምሮባቸዋል ስለዚህ ልብ ያለው ልብ በል ነው የሚያሰኘው ማለት ነው እና ወኢነ ከሲረ ሚን الناس ለፋሲቁን ከሰዎች አብዛኛዎቹ ከጌታ ፍቃድ የራቁና ያፈነገጡ ናቸው ለምን አብዛኛው ሰው ዲኑን አያውቅም እንደምታውቁት ከራሳችን ጀምረን ማለት ነው ዲን በማር ባሁኑ ጊዜ እንደኋላ ቀርነት ታይቷል እና መጀመሪያውንም ለዘመናዊ ትምህርት ነው ለዱንያዊ ኑሮ ነው ሰው የሚጨነቀው መጀመሪያ ራሳቸው በሚፈልጉት ሞድ ቀርጸውታል የነሱ ስልጣኔ የነሱ አካሃድ የነሱ ሲስተም ብቻ ነው ለዓለም የሚበጀው የሚለውን አሳምነውናል አላህ የሚለው ነገር ግን መጀመሪያ ያልተማርነው ነገር ሰው ያላወቀው አይጥመውም እና ዲን እነሱ በሚስሉልን መልኩ ነው እነሱ ያጥላላሉ እኛ ደግሞ ዲናችንን ማወቅና ማሳወቅ ሲገባን ከነሱ ነው የዲናችን ማንነት የምንማረው ያለ ነው ያንን ይግቱናል መርዛቸውን ከዛ በኋላ እኛ እነሱ ጋር ቆመን ዲናችንን ራሳችንን ያወገዝንና ያንቋሸሽ የነሱን ባጢል ያወደስን እንድንኖር ያደርጋሉ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ ድምጽ ሲባል እኛንን ሆ ብለን ሄደን የምንመርጣቸውና እነሱ የሚያመጡትን ደንብና ህግ የምናጸድቅላቸው ስለዚህ ወኢነ ከሲረ ሚን الناس ለፋሲቁን አብዛኛው ህዝብ ከአላህ ፍቃድ የራቀ ነው ያ ከአላህ ፍቃድ የራቁ አመፀኞች ተሰባስበው ነው ጸረ ዲን የሆነ ነገር የሚያጸድቁትና እነዛ ሰዎች ተጽኖ እንዳያደርግብህ ተጠንቀቅ ይለናል ማለት ነው ስለዚህ እኛ ሙስሊም እንደመሆናችን አንድ ነገር መወሰን ያለበት በድምጥ ብዛት ሳይሆን በአላህ ፍቃድ ነው ልንል ይገባናል አላህ ያለው ነገር አንድ ሰው ባይደግፈው ሐቅ ነው አላህ ደግሞ ባጢል ያደረገው ነገር ዓለም በሙሉ በአንድ ድምጽ ቢያሳልፈው ባጢል ነው ይሄን ልናምን ይገባል ማለት ነው ተግባራዊ ማድረግ መቻል ሌላ ጉዳይ ነው ግን በእምነት ደረጃ እንዳቋም ጌታ ያለው ሐቅ ነው ስለዚህ እኔ አቅም ቢኖረኝ ኑሮ ከጌታው ፍቃድ ውጭ የሆነ ነገር አልቀበልም የሚል አቋም ሊኖረን ይገባል ታልቻልክ ግን አቅም ስለሌለ ያቀልሃል ጌታ አንተ ብትችል ኑሮ ምን እንደምትፈልግ አቃለህ ይልና ያሳልፋል ግን አንተ በድምጽ ተቸነፍኩ ብለህም እጅ ከሰጠህ እንግዲህ ብዙዎቹ ይሄንን ተመረጡ እኔ ተቸንፍ ያለሁኝና ብዙሃኑ ያለው ይሻላል ታክ እንኳን ባጢል መሆኑን ያወቅ ይሻላል ስትል የዛ ጊዜ ከነሱ ጋር ትደመራለህ ማለት ነው هذا وصلى الله وسلم على النبي وعلى اله